Let's look to the Lord in prayer this morning. நம்மளுடைய இந்த காலையில் ஆராதனையின் ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜெபிப்போமாக. மகா இரக்கமுள்ள அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நேரத்துக்காக நன்றி சொல்கிறோம். மறுபடியுமாக இந்த கால நேரத்தில் எங்களை ஒரு குடும்பமாக ஒரு சபையாராக கூட்டி சேர்த்துங்க, அதுக்காக நன்றி. நீர் எங்களுக்காக தியாகமானீர். நீர் எங்களுக்காக பலம் அன்ற பாடுகளை சகித்தீர். அதை நினைவு கூர்ந்து நன்றி உள்ளத்தோடு நாங்கள் வந்திருக்கிறோமான Lord, we have come this morning as one body of believers to worship you, to glorify you with a thankfulness for what you have done for us, the sacrifice that you paid. You paid it all on the cross of Calvary, Lord Jesus. Lord, and I pray that, Father, make it a blessing. Help us to understand, and with the thankfulness, Lord, we take it, Lord Jesus. You are worthy. Thank you, Lord. Speak to the songs, speak to the messages, Lord Jesus. Speak to us through thy word. தொடர்ந்து பேசுகிற ஆசீர்வதியும் வந்த விசுவாச மக்களை ஆசீர்வதி. மினி வர இருக்கிற சரியான நேரத்தில் வந்து சேர உதவும் ஆண்டவரே. எங்களோட ஜபத்து பல் கொடுத்ததுக்காக நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தாழ்மையை கொள்கிறோம். அமேன் அமேன். We welcome everyone, those who come to worship the Lord with us this morning. இந்த காலை நேரத்தில் எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதிக்கு வந்து கண்ணையும் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். முதலாவது பாடலாக ஒரு ஹிந்தி பாடல், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாடல், ஜெய ஜெய பிரபு यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो. அவரை ஸ்துதித்தலுமாக, அவருக்கு மகிமை செலுத்துமாக நம்மை தேடி வந்தார். நாம் அவரை தேடி போகலை, பட் அவர் நம்மை தேடி வந்தார். He came in search of us. हमको நம்மளை விடுவிப்பதற்காக, மீட்டு கொள்வதற்காக பிதாவர் தன்னுடைய ஒரே குமாரன் நமக்காக தந்தறினார். He gave us his own begotten son for us because he loved us so much. அந்த இந்தி பாடலை இவ்வளோ அருமையான பாடல். கூனுக்கிது அவரோட சிந்தனை அந்த ரத்தம் நம்மளை மீட்டது. அவர் நமக்காக பலியானார். எல்லாவரையும் நினைவு நன்றி உள்ளத்தோட கரங்க தட்டி பாடி அழுத்தமாக எனக்கு ஜெய ஜெய பிரபு यीशु की. जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया. हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो. आहा आहा हालेलुया. ओहो ओहो हो हो होसाना ला 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 ला. हालेलुया आमीन. खून की धारा बहती सूली से जिसमें धुले सब पाप. धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान. खून की धारा बहती सूली से जिसमें धुले सब पाप. धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान. जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया. हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो. आहा आहा हालेलुया. ओहो ओहो हो हो होसाना ला 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 ला. हालेलुया आमीन. ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार. उसको बना लो केवनहार, नाव लगा लो पार. ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार. उसको बना लो केवनहार, नाव लगा लो पार. जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया. हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो. आहा आहा हालेलुया. ओहो ओहो हो हो la 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 la.
हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओहो ओहो हो हो होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हर दम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने हमको रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु की खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने हमको रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो ओहो हो हो होशाना ला 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 ला। हालेलुया ஆமென்। மீண்டும் வருவார்। 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக நமக்காக வந்த கிறிஸ்து, நமக்காக ஜீவன் விட்டவர் மீண்டும் வருவார், அரசாளுவார்। ஆதியிலே அவர் மேசியாகவே வந்தார், நம்மளை மீட்பதற்காக திரும்பி வருவார், நம்மளை அவரோடு சேர்த்து கொள்வதற்காக। ஒரு அருமையான பாக்கியம்। பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டே, இந்த நாள் நிமித்தம், த ப்ரைஸ் தட் ஹி பேட்। எல்லோரும் இன்னொரு பாடலில் எல்லோரும் சேர்ந்து எழுந்திருந்து பாடி அர்ப்பமாக, எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவார்। இவ்வளோ அருமையான பாடல்। இந்த நாள் வரைக்கும் நம்மளை வழி நடத்தின தேவன் இனி வருகிற நாட்களில் வழி நடத்த வல்லவர்। எல்லோரும் எழுந்திருந்து let's stand and sing this song, a beautiful song that says that he gave up his life, he died for me, and I'll praise him. Whatever storms, பிசாசோட சோதனைகள், பிரச்சனைகள் பெருகி வந்தாலும் சரி, அவர் நம்மோடு இருக்கிறார்। அவர் இந்த நாளில் நம்ம நினைவு கூறுறோம், ஆண்டு நமக்காக சிலுவை சுமந்தார், சிலுவையில் மரித்தார், பலியானார் சொல்லிட்டு। ஆனால் அவர் அப்படி மரித்து போன தேவன் இல்லை, உயிரோடு எழுந்த தேவன்। அவர் மரித்தார் நமக்காக, 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்திருந்தார், நம்மளை புதிய நம்பிக்கை கொடுத்தது। இஃப் he still is dead, கொரிந்தியர்ல தான் எழுதிருக்கு, அவர் இன்னும் மரித்த தேவனாக இருந்தால், அவரை ஆராதிக்கிற நாம் தான் இந்த உலகத்தில் பாவப்பட்டவங்க ஐயோன்னு சொல்லலாம், நம்மளை பார்த்து தான்। அவனை மரித்த தேவன் இல்லை, உயிருள்ள தேவன்। அதான் எனக்காக ஜீவன் விட்டார், என்னோடு இருக்க வாழ்வதற்காக அவர் உயிர் தெழுந்தார், விளையாடுமானார்। ஸோ அதனால் அவர் வழி நடத்துவார், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைனாலும் சரி அவர் வழி நடத்துவார்। அவரை எல்லாமே சந்திக்க அவர் என்னை எனக்காக வருவார், அவரோடு நாம் ஆளுகை செய்வோம்। அந்த பாடலை கரங்க தட்டி பாடி அதுமாக, எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே। எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே, எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வந்திடுவாரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க இயேசு போதுமே,
இயேசு போதுமே போதுமே இயேசு போதுமே போதுமே எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும் சோர்ந்து போகாமல் முன் செல்லவே. பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும் சோர்ந்து போகாமல் முன் செல்லவே. உலகமும் மாமிசமும் மயங்கிட்டாலும் மயங்கிடாமல் முன் செல்லவே. உலகமும் மாமிசமும் மயங்கிட்டாலும் மயங்கிடாமல் முன் செல்லவே. இயேசு போதுமே போதுமே இயேசு போதுமே போதுமே எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவார். அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நடத்திடுவார். புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவார். அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நடத்திடுவார். ஆத்துமாவை நிதம் தேற்றிடுவார். மரண பள்ளத்தாக்கில் காத்திடுவார். ஆத்துமாவை நிதம் தேற்றிடுவார். மரண பள்ளத்தாக்கில் காத்திடுவார். இயேசு போதுமே போதுமே இயேசு போதுமே போதுமே எந்த நாளிலுமே நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு. மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும் மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும் மாமிசம் அழுகி நாரிட்டாலும். மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும் மாமிசம் அழுகி நாரிட்டாலும். ஐஸ்வர்யம் யாவும் அழிந்திட்டாலும் ஆகாதவன் என்று தள்ளிவிட்டாலும். ஐஸ்வர்யம் யாவும் அழிந்திட்டாலும் ஆகாதவன் என்று தள்ளிவிட்டாலும். இயேசு போதுமே போதுமே இயேசு போதுமே போதுமே எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. நின்றவனுமாக கண்களை மூடுமாக நன்றி செலுத்தலாம். இந்த காலை நேரத்தில் நம் கண்ணீரோடு வரவில்லை. ஐயோ இயேசு இறந்து போயிட்டாரே சொல்லிட்டு நினைவு கூற வந்திருக்கோம். நன்றி உள்ளத்தோடு நமக்காக தியாகமானார், நமக்காக பலியானார். நாம் மரிக்க வேண்டிய இடத்துல ஆண்டவர் நமக்காக சிலுவையில் மரித்தார், சிலுவை சுமந்தார். அந்த சிலுவையை தூக்க வேண்டியது நாம், அந்த பாடுகளை படுவ வேண்டியது நாம். பட் he bore every pain, every grief upon himself. நமக்காக யாவையும் சுமந்தார். நம் பாண்டவனும் அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நம்மை நடத்திடுவார். புல்லுள்ள இடங்களில் யாவற்றையும் நமக்காக செய்கின்ற கர்த்தர் அவரே. ஆனால் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே எனக்கு நீ போதும், ஆண்டவரே என்னோட குடும்பத்துக்கு நீர் போதும், என்னோட வாழ்வு நீ போதும் ஆண்டவரே. நான் இருக்கிறதான இடங்கள் இல்லை, நீ போதும், எனக்கு வேற எதுவும் இல்லை, வேண்டாம். Even if I don't have anything else in this world, the comfort உலகத் தருகிற அந்த 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 பொருளதா அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் எனக்கு கிடைக்காம இருந்தாலும் சரி, இயேசு போதுமே, அவர் போதும். சரி, உங்களோட சொந்த பாசங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள், இயேசுவே நீர் போதும் ஆண்டவரே. நன்றி இயேசு, எனக்காக நீ சிலுவை சுமந்தீர், அதுக்காக நன்றி. நீர் வந்தீர், என்னை தேடி வந்தீர், பாதை காட்டிட ஆண்டவரே. நான் எப்படி நடக்கணும், எப்படி வாழணும் சொல்லிட்டு எனக்கு நீ ஆண்டவரே எனக்காக நீ வந்தீங்க. அந்த பாடலை சேர்ந்து பாடியதுமாக இந்த கால நேரத்தில், Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் அந்த பாடலை சேர்ந்து பாடி, ஆண்டவரே ஆண்டவரே பாதை காட்டிடவே இந்த உலகத்தில் என்னை எனக்காக நீ வந்தீங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே என்னை மீட்கவே சிலுவை சுமந்தீங்க, என்னோட வாழ்வதற்காக நீங்கள் உயிரோடு எழுந்து நின்றீங்க, அதுக்காக நன்றி. Thank you Jesus. With a thankful heart, let's worship him this morning.
love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You Came from heaven to earth to show Karanduerthi. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Tamil. உந்தன் நாமம் உயர்த்துவேன். துதிகள் பாடி துதிகள் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன். எந்தன் வாழ்வில் நிறைந்தவர் நீர் மாத்திரமே. எந்தன் வாழ்வில் நிறைந்தவர் நீர். மீட்கர் வந்தீரே, மீட்க வந்தீர் மகிழ்ந்திடுவே. பாதை காட்டிட கரங்களோடு சொல்லுமாக. பாதை காட்டிடவே பூவில் வாழ்ந்தீரே. சிலுவை சுமந்தவரே நாடி வாழ்ந்தேனே. சாவை வென்றவரே உயிர் தெழுந்தவரே உந்தன் நாமம் உயர்த்துவே. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. தமிழ்ல மறுபடியும் பாடுவோமாக. பாதை காட்டிடவே பூவில் வாழ்ந்தீரே. சிலுவை சுமந்தவரே நாடி வாழ்ந்தேனே. சாவை வென்றவரே உயிர் தெழுந்தவரே உந்தன் நாமம் உயர்த்துவேன். மறுபடியும் மியூசிக் இல்லாம. பாதை காட்டிடவே பூவில் வாழ்ந்தீரே. சிலுவை சுமந்தவரே நாடி வாழ்ந்தேனே. சாவை வென்றவரே உயிர் தெழுந்தவரே உந்தன் நாமம் உயர்த்துவே. As we remain standing, I want that everyone to open your mouth and say louder, thanking the Lord and praising the holy name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த போகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்கு செய்ததான இந்த ஸ்லாக்கியத்திற்கு ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் கர்த்தரை துதிக்க போகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய ஸ்லாக்கியம் உம்முடைய பாக்கியம் உம்முடைய வாழ்வில். I want everyone to thank the Lord. He has died. கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. He has died for you. That is why you are here this morning. Thank you, Lord. மரித்தார், அது நிமித்தமாய் நீங்கள் இன்றைக்கு He has taken your pain on the cross of Calvary. சிலுவையிலே உங்களுக்காய் அவர் பாடுபட்டார். Just giving thanks unto the ஒரு Lord. நிமிடம் நீங்கள் கர்த்தருக்கு கரங்களை உயர்த்தி தெய்வத்திற்கு நன்றி சொல்லுங்க. சப்தமாக நான் மைக்கில் ஓபன் பண்ண போறேன். Let your praises may come to the name of the Lord. എല്ലാവരും ശബ്ദമായി മൈക്കെല്ലാം ഓഫ് പண்றது നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ தானே இந்த கர்த்தருக்கு தேவனை மகிமைப்படுத்தும். ശബ്ദமாக പിന്നാലെ നിൽക്കുന്നവരെ கொஞ்சம் കൂടി ശബ്ദமாக വായ്കളെ വിസ്താരமாக തുറന്ന് താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. പിതാവേ സ്തോത്രം, നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും നന്മകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. താങ്ക് യു. വി പ്രൈസ് യു ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈ ദൈ നെയിം ലോർഡ് ദിസ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫൈ ദൈ നെയിം. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. ചേർന്ന് പാടുവുമാകെ സർവ സൃഷ്ടിക്കും യജമാനനെ. ഒന്നാകെ ചേർന്ന് പാടി നാം ദേവനെ മഹിമപ്പെടുത്തും. அதுக்கு பின்னாலே ரெண்டு பேரை ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி தேவனை மகிமைப்படுத்தும். நின்னவண்ணமாக நிற்க முடியலெങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് உட்கார்ந்திருக்கலாம். And those who are not able to just stand,
stand and they can sit and we are going to praise the name of the Lord. And that Savior died on the cross of Calvary, taking your pain, your sorrows, and He has pain and taken that hours and hours, and such a Savior we have. நாம் Thank you, ஒரு Lord. சிறந்த ஒரு Thank இரட்சகரை you, Lord கொண்டிருக்கிறோம். Jesus. Amen, Lord நமக்காய் மரித்ததான கல்வாரி நாயகன், Amen. சர்வத்திற்கும் அதிபதியாய் இருக்கிறதான இரட்சகரை Yes, Lord Jesus. நாம் சேர்ந்து நாம் துதிப்போமாக. After this song, Arimasamy brother and John Suresh will come forward and give thanks unto the Lord. இந்த Thank you, Lord பாடலுக்கு Jesus. பிறகு அருமசாமி அவர்களும் சகோதரன் ஜான் சுரேஷ் அவர்கள் முன்பதாக வந்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. எத்தனை பேருக்கு கரங்களை ஒட்டி ஆராதிக்க முடியும்? அத்தனை பேர்களை ஆராதனையோடு கூட பயபக்தியோடு கூட सर्व सृष्टि क्यों में जमान नीरे सर्व सृष्टि காப்பவர் நீரே எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம் என்றும் பணிந்து தொழுவோம். You're the masters of all creation, protector, preserver, almighty. Our hearts are filled with praises for you. We bow down to worship, adore you. Hallelujah. கொஞ்சம் கூட சப்தமாக இந்த நாளை காண கொடுத்த கிருபைக்காய் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே ஜீவனுள்ள என் தேவன் உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்க கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்த என் தேவன் உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்க கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு ஜீவனையும் பலத்தையும் இந்த நாளில் ஆண்டவரை நீர் அழைத்து வந்த என் தேவன் கர்த்தாவே நன்றியோடு உம்மை ஸ்துதிക്കുന്നു. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளில் ஆவியானவர் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எத்தனையோ ஆண்டவரை விபத்துக்கள் மத்தியிலும் நோய்கள் மத்தியிலும் பாடுகள் மத்தியிலும் நிந்தைகள் மத்தியிலும் என் தேவன் இம்மட்டும் எங்களை ஜீவனை பாதுகாத்து இந்த நாளில் ஆலயத்துக்கு வந்து உம்மை ஆராதிக்க உம்மை தொழுது கொள்ள உம்முடைய பாடல்களை பாட என் தேவன் கொடுத்திருக்கின்ற இந்த ஸ்லாக்கியத்திற்காய் உமக்கு நாங்கள் நன்றி ஸ்துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம். பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறபடினால் கொடாதி கொடி ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மீதியான எல்லா வேளையிலும் உம்முடைய கரங்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. தேவன் உம்முடைய ஆவியானவர் நீர் மாத்திரம் ஆண்டவரே இங்கு ஆவியானவர் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ஆமென். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, தர்மியான பிதாவே, கால வேளைக்காக நன்றியோடு துதிப்பதற்கும் ஸ்தோத்திரிப்பதற்கும் பாடி போற்றுவதற்கும் கொடுத்த மேலான பாக்கியத்துக்கு இந்த நாளிலும் கூட தேவன கர்த்தர் எங்களுக்காக கத்தா நீர் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு கால்வாலை அறையிற தீவிரி பொழுது ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக சிலுவையிலே சிந்தின கத்தாவை 7 வார்த்தைகளை கத்தா எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க. அதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். அந்த வார்த்தை மூலமாக நாங்கள் ஒருவர் தேற்றிக் கொண்டு வாழ்வதற்கு கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுக்கு நாங்கள் பிரியமுள்ள மக்களாக, விசுவாசமுள்ள மக்களாக, பயபக்தி உள்ள மக்களாக ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. எங்களுக்காக கர்த்தாவை நீர் செய்ய தியாகத்தை நான் கர்த்தாவை நினைவுகூறுவோம். நீர் அற்புதங்களை செய்கிறவர், அதிசயங்களை காணப்படுகிறவராக இருக்கிற தெய்வம் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறீங்க. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் விதமாக செய்ய முடியாத பாக்கியத்தை கொடுங்க. நீர் கொடுத்த சுகபல ஆரோக்கியத்துக்காக நீ உடமைத்திருக்கிறோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களும் பேர் பெற ஆசிங்க.
இந்த நாளில் எந்த நோக்கத்தோடு அவர் கடந்து வந்திருக்க அந்த நோக்கம் நிறைவேறி அவருடைய வாழ்க்கையில் கத்தாவி புதிய அற்புத அதிசயங்களை காணப்படும்படியாக உதவி செய்யுங்க. Yes, Lord. அவருடைய வாழ்த்தி வழி அனுப்புங்க. கூட்டத்தின் துவக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் கூட இருந்து வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. Please be seated. நீங்கள் யாவரும் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். Good morning and welcome every one of you this morning for this service. இந்த புனித வெள்ளி அன்று இந்த கூடுகைக்காக வந்திருக்கிறவங்க ஒவ்வொருவரையும் ஒரு விஷயம் கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். Bible did not say you had to celebrate Good Friday. பரிசுத்த வேதாமம் ஒருபோதும் சொல்லவில்லை புனித வெள்ளியை நீங்கள் அனுசரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருபோதும் சொல்லவில்லை. And there is no record on Easter service a special service should be there. நீங்கள் ஈஸ்டர் அன்றைக்கும் ஒரு விசேஷித்த கூடுகை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதாமத்திலே எங்கும் சொல்லப்படவில்லை. Every believer every day is a Good Friday, every believer every day is a Easter. ஒரு விசுவாசிக்கு எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் புனித வெள்ளிதான், இல்லையென்றால் எல்லா நாட்களும் புனித வெள்ளிதான். ஒரு விசுவாசிக்கு எல்லா நாட்களும் ஈஸ்டராகவே இருக்கிறது. Then why did you gather together? அப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் ஏன் இவ்வண்ணமாய் கூடி இருக்கிறோம்? Today is a day of off. We can gather together and praise the name of the Lord. இன்றைக்கு விடுமுறை நாளா இருக்கிறது. தேவனை துதித்து ஆராதிப்பதற்கு தேவன் நமக்கு கொடுத்த இன்னொரு ஒரு ஸ்லாக்கியமாக Instead of இருக்கிறது. walking around in the street and sitting in the house gathered together, we'll pray more time. நாம் சும்மா நேரத்தை வீணாக்குவதற்கு பதிலாய் இவ்வண்ணமாய் கூடி அதிக மணி நேரங்கள் நாம் ஜெபத்திலே செலவிட போகிறோம். And Savior has done great things in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இரட்சகர் மகத்துவமான காரியத்தை செய்திருக்கிறார். நாம் கூடி கர்த்தரை துதிக்கிறவர்களாய். Praise God for this day as we remember the sacrifice. We remember the person who died for us on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்த இரட்சகரை நாம் நினைவு கொள்கிறதான ஒரு ஸ்லாக்கியம் நாம் பெற்றிருக்கிறோம். We all have friends in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாத்துக்குமே நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க. I don't believe anybody seated here saying that I don't have a friend. இங்க அமர்ந்திருக்கிற யாராலையும் சொல்ல முடியாது எனக்கு நண்பர்களே இல்லை என்று சொல்லி யாராலும் சொல்ல We முடியாது. all have friends. நம்ம எல்லாத்துக்குமே நண்பர்கள் உண்டு. Some are best friends, some are close friends, some are distant friends. ஒரு சில நண்பர்கள் நெருங்கிய நண்பர்கள் ரொம்ப நெருக்கமானவங்க சுற்று வட்டாரத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள நண்பர்களாய் நாம் கொண்டு இருக்கிறோம். Some are very distant also. ஒரு சிலர் தூரமா இருந்தாலும் நமக்கு நண்பர்களாய் இருக்கிறார்கள். So this morning we'll see about what kind of friend was this Jesus. இந்த காலை நேரத்திலே இந்த இயேசுவானவர் உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட நண்பராய் இருந்தார் என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம். What a friend is he. அவர் எப்பேற்பட்ட நண்பனாய் இருக்கிறார். Let's turn to John chapter 15. யோவானதின் புத்தகம் அதனுடைய 15ஆம் அதிகாரத்துக்கு நேராக உங்களுடைய வேதாமத்தை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Couple of verses I will read and I will explain the அதிலிருந்து ஒரு சில வசனங்களை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். First we'll read John chapter 15 and verses 13 to 17. யோவானதின் புத்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 13ஆம் வசனத்திலிருந்து 17ஆம் வசனம் வரைக்கும். ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை. நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள். இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை. ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான். நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன். ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும் படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். Here we see Jesus telling, begins at verse 30, said the greater love no one than to lay down for his friends. ஒரு சிறந்த ஒரு அன்பு தன்னுடைய சிநேகிதனுக்கு கொடுப்பதை காட்டிலும் அதைவிட ஒரு சிறந்த ஒரு அன்பு இல்லை. To sacrifice our life, his life for his friends life. தன்னுடைய வாழ்க்கை நண்பனுக்காய் தன்னை அர்ப்பணிப்பது ஒரு சிறந்த ஒரு பலி என்று பார்க்கிறோம். Verse 14, 15 Jesus says that you are my friends. Verse 14, you are my friends if you do whatever I command you. And verse 15 Jesus says, I don't call you as servants, but I have called you friends and I have said you everything about my Father. பிதாவை குறித்து உங்களோடு கூட என்னுடைய நண்பர்களா இருக்கிற உங்களிடத்தில் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இயேசு இங்கு சாட்சி கொடுக்கிறார். A real friend shares everything with his friend. ஒரு உண்மையான நண்பன் தன்னுடைய நண்பனோடு கூட எல்லாவற்றையும் அவன் பகிர்கிறான். Now come to Isaiah 53 and verses 3 to 7 this morning. ஏசியா 53ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 3ஆம் வசனத்திலிருந்து
7ஆம் வசனம் வரைக்கும் இந்த காலை நேரத்திலே வாசிக்க நாம் கேட்போம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாய் இருந்தார். அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமற் போனோம். மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்து அவன் தன் வழியிலே போனோம். கர்த்தரோ நம்ம எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார். அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை. அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியைப் போலவும் தன்னை மயிர் கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார். Oh, what a great friend this Jesus is. எவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு நண்பர் இயேசுவாய் இருக்கிறார். In John, we read that he's a friend. He has said that I've called you friends, not my servants. I have treated you as my own. That's why I shared with you everything. உங்களை என்னுடைய நண்பனாய் உங்களை நடத்திருக்கிறேன், அது நிமித்தமாய் உங்களோடு கூட அமர்ந்த ஒரு நபராய் இருக்கிறேன். Here we see a friend who gives up his life. This Jesus is that friend. இங்கு ஒரு நபர் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கிறார், அந்த நண்பர் இயேசுவாய் இருக்கிறார். He had no sin, but he bore all our sins upon him. அவர் பாவமில்லாத நபராய் இருந்தாலும் என்னுடைய பாவத்தை அவர் மேல் அவர் சுமந்து கொண்டார். He deserved no punishment, but he took our place on the cross of Calvary. எந்த ஒரு தண்டனைக்கும் தகுதி இல்லாத ஒரு நபர் எனக்கு பதிலாய் என்னுடைய தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார். Instead of complaining to the Father about us, he forgiven us. That's what we see in Luke 23 verse 34. He prays to the Father, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. பிதாவே, இவர்களை மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறதை இன்னதென்று சொல்லி அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நம்மை குறித்து குறை சொல்லுவதற்கு பதிலாய் அங்கு நம்மை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறார். He unconditionally loved us and gave up his life for us. எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் தேவன் நம்மை நேசித்தார். That's what the Bible teaches us, saying that we did not choose him, we did not go in search of him, but he came in search of us. He chosen us. நாம் அவரை தேடி போகவில்லை, அவர் நம்மை தேடி வந்து நம்மை அவர் தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். Even though we ignore him, he continues to stay beside us on a daily basis. நாம் அவரை உதாசீனப்படுத்தி இருந்தும் அனுதினமும் அவர் நம்மை தேடி வந்தார். He bears us up with us daily with all the heavenly benefits. நம்முடையதான வாழ்வை பரலோகத்தினுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே நம்மை நிறைத்தவராய் இருந்தார். He took all our shame upon himself. He bore those grief and guilt and wrath of God upon himself. நம்முடைய ஆக்கினை தீர்ப்பாய் இருக்கட்டும், நம்முடைய பாவமாய் இருக்கட்டும், சாபமாய் இருக்கட்டும், தேவனுடைய கோபாக்கினியாய் இருக்கட்டும், எல்லாம் தம்மில் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். All this we see there in Isaiah 53. இது எல்லாவற்றையும் ஏசியா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 53ஆம் அதிகாரத்தில் இதை பார்க்கிறோம். He was despised, he was rejected. அவர் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டார், ஏளனப்படுத்தப்பட்டார். He carried all our sorrows, griefs, everything upon himself. நம்முடைய வருத்தங்கள், வியாகுலங்கள், சஞ்சலங்கள் எல்லாவற்றையும் தம்மில் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். Even the wrath that God the Father, the creator God had against us, he took that upon himself. பிதாவாகிய தேவனுடைய கோபாக்கினியும் கூட நம்மையில் இருந்த அந்த கோபாக்கினியும் தான் ஏற்றுக்கொண்டார். He never opened his mouth and said, this fellow will never turn, this fellow will never understand. He never did that. He took everything. He just was quiet. இந்த நபர் மனம் மாறுவதில்லை, திரும்புவதில்லை, மனம் திரும்புவதில்லை என்று சொல்லி எதுவும் தான் சொல்லவில்லை. எல்லாவற்றையும் அவர் நமக்காக ஏற்றுக்கொண்டார். The famous English hymn that everywhere we all know, the writer pens like this: what a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. ஆங்கிலத்திலே ஒரு பாடல் எழுதின ஆசிரியர் வண்ணமாய் எழுதியிருக்கிறார், பாப சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண சிநேகிதன் நமக்கு உண்டு என்று சொல்லி. Can we find a friend so faithful? அப்படிப்பட்டதான ஒரு உண்மையான நண்பனை நம்மால் கண்டுகொள்ள முடியுமா? Who will all our sorrows share? நம்முடைய வருத்தங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
Jesus knows about our every weakness. ஆண்டவராய் இயேசுவுக்கு நம்முடைய எல்லா பலகீனங்களும் அவருக்கு தெரியும். What a friend we have. எவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு பிராண சிநேகிதன். As I end up here, I would like to sing one English, Malayalam song written by late Dr. Paulo Studian, who was a mentor for our pastor. கர்த்தருக்குள்ளாய் மறைந்த டாக்டர் பவுலோ ஸ்டுடியன் போதகருக்கு அவருடையதான வாழ்விலே அநேக காரியங்கள் கற்றுக் கொடுத்ததான டாக்டர் பவுலோ ஸ்டுடியன் இவ்வளமாய் ஒரு பாடலுடைய வரிகளை தான் எழுதியிருந்தார். What a beautiful hymn. If you know that song, you can sing with me. Beautiful song that suits for us today, this morning. இந்த பாடல் இவ்வளமாய் சொல்லுகிறது. அந்த பாடலை உங்களுக்காய் பாடுகிறேன், நீங்கள் கேளுங்கள். பாதகர் மத்தியில் பாதகனே போல் பாபமாய் தீர்ന്നു നീ ക്രൂശിന്മേൽ നീ മരിച്ചു എന്റെ പാപങ്ങൾ പോക്കി എന്തൊരു സ്നേഹമേ നീ യോഗ്യനാം നീ എന്നും യോഗ്യൻ നീ എന്നും യോഗ്യൻ ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ നീ യോഗ്യനാം സ്തോത്രം സ്തുതി ബഹുമാനങ്ങൾ എല്ലാം സ്വീകരിപ്പാൻ നിന്നും നീ യോഗ്യനാം. நீ யோகியன். He bore அந்த மலையாளம் பாடுறப்ப தான் சொல்லுது, நீ சகிச்சு தெய்வ குரோதம் எல்லாம் எனக்காக நீ பலியானீர் ஆண்டவர். For me you became the price. எனக்காக என்னுடைய கிரயமாய் நீர் மாறினீர். You died for me. What a great love, amazing love that is. எனக்காய் நீர் மரித்தீர். எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு கிருபை அது. It's a beautiful song. I like to sing the entire, but time will not permit. And maybe someday we'll sing together as a church and glorify God's name. முழு பாடல் அர்த்தமுள்ளதா இருந்தாலும் பாடுவதற்கான நேரம் இல்லை. எதுவா இருந்தாலும் வருகிற நாட்களிலே பாடிக்கொள்வோம். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். What a friend we have in Jesus. பிராண ஒரு சிநேகிதன் All our இயேசுவானவர். sins and griefs to bear. நம்முடைய பாவங்களை சுமக்க தாங்கக்கூடிய தெய்வன் ஒருவர் He உண்டு. has taken that on the cross of Calvary. அந்த ஒரு செயலை தெய்வன் கல்வாரி சிலுவையிலே ஏற்றுக்கொண்டார். It says that he was silent for your sake and my sake. உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் அமைதி காத்தார். They spat on his feet அவருடைய முகத்திலே அடித்தார்கள். and they have put a crown on him. அவருடைய தலையிலே முள்கிரீடம் Did சூட்டப்பட்டது. not say a word. Are you the king? Did not say a word. நீ ராஜாவா என்று சொல்லி ஏளனப்படுத்தியும் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்தார். All he bore for our sake. எல்லாம் உங்களுக்காய் நம்முடைய To பாவத்திற்காய் save you, to save me. உங்களையும் என்னையும் ரட்சித்து மீட்பதற்காய் கர்த்தர் அதை To செய்தார். make you as the best friend of Jesus. உங்களையும் என்னையும் இயேசுவினுடைய சிறந்த நண்பர்களாய் Will you please மாற்றுவதற்காய். close your eyes? நாம் இருந்த வண்ணமாய் கண்களை Will மூடலாமா? you thank the Lord for this great friend who came into this earth and died for you? நமக்காய் வந்ததான இந்த இரட்சகர், பூமிக்கு வந்து உங்களுக்காய் மரித்த இந்த இரட்சகர். And there will be two people praying for. There are many more people to believe and become friends of Jesus. ரெண்டு நபர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் கிறிஸ்துனுடைய நண்பர்களாய் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன். Tangaraj will pray one. முதலாவதாக சகோதரன் தங்கராஜ் அவர்கள் And ஜெபம் then Brother செய்வார்கள். Paul Dura will pray. அதற்கப்புறம் சகோதரர் பால் துரை அவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி As we விரும்புகிறேன். sit in the presence of the Lord with a prayerful manner, கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே ஜெப சிந்தையோடு கூட அமர்ந்திருக்கிற நாம், that great friend died for us. அந்த சிறந்த ஒரு நண்பர் நமக்காக Many மரித்தார். more friends come to Jesus Christ. That is our prayer அநேக this morning. நண்பர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள Yes, வேண்டும் Lord என்கிறதான ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு செயல் நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கட்டும். சோத்திரிக்கிறோம் தப்பனே, சோத்திரிக்கிறோம்பா. நன்றியோடு சோத்திரம். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சர்வ அதிகாரம் படைத்தவரே நன்றி ராஜா. இந்த அருமையான நல்ல நாளுக்காக நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒன்றாக கூடி உங்கள் சமூகத்தில் வந்து பாடி துதிக்க செபிக்க கொடுத்த நல்ல பாக்கியத்துக்காக நன்றி செலுத்த மாட்டவரே. Amen. நாங்கள் பட்ட பாவங்கள் பாடுகளுக்கு வேண்டி கல்வார் சில்வர் அறையப்பட்டு Yes, Lord Jesus. ரத்தம் சிந்தினீரே சோத்திரம்பா. உண்மை நினைவு உருவனுமே நாங்கள் ஒன்றாக கூடி வந்து நல்ல தருணத்துக்காக நன்றி செலுத்த மாட்டவரே. எத்தனையோ பாடுகளை நாங்கள் அனுபவிச்சோம் ஆண்டவரே. எங்கள் பாடுகளை நீ எல்லாம் திரும்பி சுமந்தரே நன்றி அப்பா. நீ உங்கள் ரத்தத்தினால் எங்கள் கழுவப்பட்டதே சோத்திரம்பா. ஆண்டவரே சோத்திரம் நன்றி தப்பனே. இந்த நாளும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒன்றாக கூடி உண்மை இடத்தில் வந்து உண்மை நினைவு உருவமாக வந்திருக்க நல்ல தருணத்துக்காக நன்றி செலுத்த மாட்டவரே.
இன்றையோடு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் தப்பனே. நீர் அனுபவித்த பாடுகளை நினைவுறுகிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி அப்பா. எங்களையும் உம்முடைய நண்பர்களாக நீ தெரிந்து கொண்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எத்தனையோ பேருக்கு கிடைக்காத சிலாகித்தையெல்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்தரே நன்றி அப்பா. நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்போம் சுத்த கிருபை ராஜா. இந்த வருஷத்திலும் ஆண்டவரை கடந்த 3 மாதம் அழித்து 4ஆம் மாதம் எங்களை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்தும் ஆண்டவரே. இந்த மாதத்தை நன்மையால் முடிச்சுட்டும் ஆண்டவரே. கேட்ட நல்ல தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அந்த கேட்ட அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரையும் பேர் ஆசித்து கொடுத்தாப்பனே. ஆரம்பம் முதல் முடியும் வரை தேவ பிரசனம் இந்த இடத்தில் இறங்க இருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. சகல காரியங்களும் கருத்தில் பிடிக்க மாட்டவரே. நீர் தான்ப்பா பொறுப்படுத்தி வழிநடத்த வேண்டும். துதிங்க நம்ம ஹெம்பிலாமல் செலுத்துகிறோம்ப்பா. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஜெயிக்கும்பதாவே ஆமென். ஆமென். அன்பின் பிதாவே, நீர் எங்களுக்காக பாடுபட்டு சிலுவையில் மரித்தீர். அந்த நாளை நாங்கள் இன்று நினைவு கூறுகிறோம். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீர் பட்ட பாடுகளை நினைக்கும் போது எங்களுக்கு நீர் பட்ட கஷ்டங்கள் பாடுகள் அனைத்தும் எங்கள் மனதிலே இருக்கிறதுப்பா. நீர் பட்ட பாடுகளால் தான் நாங்கள் இன்று இந்த உலகிலே சந்தோஷமாக வாழ்கிறோம் என்பதை நீர் அறிவீரப்பா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. இப்பொழுதும் கூட நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீர் பட்ட பாடுகளை நினைவு கூறுகிறோம். நீர் எங்களுக்காக மரித்ததை நினைவு கூறுகிறோம். நாங்கள் இன்று அந்த நாட்களை நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. நீரை பொறுப்படுத்தி கொள்ளும், வழி நடத்தும். இயேசு மூலம் ஜெபங்கேளும் பிதாவே. Amen. Lord, we thank you for the word this morning. We heard it. பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த காலை நேரத்தில் நாங்கள் கேட்ட வார்த்தைக்கு உமக்கு ஸ்தோத்திரம். We pray that there may be many more people to believe in the name of Jesus Christ, and through this death they may accept as their death, Lord. ஆண்டவரே, அநேகர் இன்னும் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளட்டும். உம்முடைய மரணம் ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் கர்த்தாவே புதிய ஜீவிதத்தினுடைய ரட்சிப்பை கொண்டு வரட்டும். Let the people of the Lord, those who are in this world wandered with no friends, make a friendship with you, Lord. இந்த பூமியிலே நண்பர்கள் இல்லாமல் கர்த்தாவே அலைந்து திரிகிறதான ஒவ்வொரு ஜனங்களும் ஆண்டவரே, இந்த நண்பரை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான பாக்கியம் அவருடைய வாழ்வில் நீர் கொடுத்தரலங்க. Continuously guide us, we sit in the presence உம்முடைய சன்னிதானத்திலே நாங்கள் தொடர்ந்து அமர்ந்து இருக்கிறோம். தொடர்ந்து எங்களோடு கூட பேசுங்க. Let your name may be glorified. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Christ's name we pray. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். Now we will listen a song from Ranjini. He is going to sing a song. Then Alex is going to share from the word of God. இப்பொழுது ஒரு விசேஷித்த பாடலை நாம் கேட்க போகிறோம். சகோதரி ரஞ்சினி அவர்கள் பாடுவார்கள். அதற்கு அப்புறம் சகோதரன் அலெக்ஸ் அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வார்கள். உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ கண்ணீர் பெருகாதோ ராஜா
There are many people who are just troubled in their heart with various things. தங்களுடைய இருதயத்திலே அநேக காரியங்களாலே கலங்கினதான நபர்கள் ஏராளம் உண்டு. Let's pray for the people, those who are troubled. I request Kumar to pray for the troubled people because of sickness, problems, difficult situation. God may comfort them. Let them may understand that great thing. வியாதியிலே கலங்கி இருக்கிறதான, உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் கலக்கத்தின் மத்தியிலும் கலங்கி இருக்கிறதான ஜனங்களை தேவன் ஆற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் தலைகளை தாழ்த்தி சகோதரர் குமார் அவர்கள் நமக்காய் ஜெபிப்பார்கள். ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே எங்களை ஒரு கூட்டமாய் கூடி கர்த்தாவே நீர் பட்ட பாடுகளையும் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்காக சிந்தின இரத்தத்தையும் எங்களுக்காக சகித்த வேதனையும் கர்த்தாவே நினைத்து கர்த்தாவை துதிக்க ஸ்தோத்தரிக்க கொடுத்த இந்த நல்ல ஸ்லாக்கியத்திற்காக நன்றி கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நீங்கள் கலங்காதிருங்கள், என்னுடைய சமாதானத்தையே மெய்யான சமாதானத்தையே உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்று சொன்னவரே, உமக்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நாங்கள் கலங்காமலும் கர்த்தாவே திடன் கொண்டு உம்முடைய வழியை நாங்கள் கடைபிடித்து கர்த்தாவே உமக்கு பிரியமானவர்கள் நடக்க எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல ஸ்லாக்கியத்திற்காக நன்றி கர்த்தாவே. தொடர்ந்து எங்களை ஆசீர்வதியும் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே நடக்கக்கூடிய எங்களை வழிகளை நீர் கற்பித்து தொடர்ந்து கர்த்தாவே உம்முடைய தேவதாசர்கள் மூலம் எங்களுக்கு நீர் போதித்து ஆண்டவர் எங்களை வழி நடத்தும். துதி கன மகிமையெல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். கர்த்தரும் மீட்பும் ரட்சகருமாய் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல தகப்பனே. Amen. Thank you. And Betsy will be singing another song right now. இப்பொழுது சகோதரி பெட்சி அவர்கள் நமக்காய் ஒரு விசேஷித்த பாடலை அவர்கள் நமக்காய் பாடுவார்கள். And pray, find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I will wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my life shall still repeat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow.
Jesus paid it all. இயேசு எனக்காய் செலுத்த வேண்டிய கிரயத்தை செலுத்தி இருக்கிறார். Everything he has done it. எல்லாவற்றையும் அவர் எனக்காய் செய்திருக்கிறார். That is what we heard. That is what we heard from Sunny, a friend who has come and make you as a friend. அதைத்தான் முதலாவது செய்தியில கேட்டோம். பிராண சிநேகிதன் ஒருவர் நமக்காய் இந்த பூமிக்கு வந்தார். உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. And he promised that he will send the Spirit, Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு அனுப்புவார் என்று சொல்லி தேவன் வாக்குரைத்தார். And he promised, the peace I give unto you, nobody else able to. நான் தருகிற சமாதானம் உலகம் தருகிற சமாதானம் அல்ல, ஒருவரும் தராத சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். And with that he did not end. He said, I will come back and take you. அதோடு கூட முடித்துக் கொள்ளவில்லை, நான் திரும்ப வந்து எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லியும் கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். All these things he has done on the cross of Calvary for your sake and my sake. இவை எல்லாவற்றையும் கல்வாரி சிலுவையிலே உங்களுக்காய் எனக்காய் கிறிஸ்து இதை செய்திருக்கிறார். Matthew chapter 27. மத்தேயு சுவிசேஷம் அதனுடைய 27ஆம் அதிகாரம் verse 50 to 55. அதனுடைய 52ஆம் வசனத்திலிருந்து 55ஆம் வசனம் வரைக்கும் 50ஆம் வசனத்திலிருந்து 54ஆம் வசனம் வரைக்கும். That is the portion we see that the climax and coming to the end, after all these things, the Lord said that one in verse 50, Jesus cried out with a loud voice and yielded up his spirit. 50ஆம் வசனம் இப்படியே சொல்லுகிறது, இயேசு மறுபடியும் மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஆவியை விட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். And then he says, அதற்கப்புறம் சொல்லப்படுகிறது, in verse 51 it says, அதனுடைய 51ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், very clearly, மிக தெளிவாய் வாசிக்கிறோம். after everything is over, from the very crucifixion, from the beginning hours together the master suffered, and when everything he committed his hand, spirit in the hand of the Father who sent him. தம்மை அனுப்பினதான பரமபிதாவினுடைய கரத்திலே தம்முடைய ஆவியை ஒப்புவித்த பிறகு, அப்படி என்று சொன்னால் சிலுவையிலே அறையப்படுவதற்கு முன்பதாய் அதனுடைய முடிவு வரைக்கும் மிக தெளிவாய் பார்க்கிறோம். Verse 51, அதனுடைய 51ஆம் வசனத்திலே 3 miracles simultaneously take place. 3 அற்புதங்கள் தொடர்ச்சியாய் சம்பவிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். And together at once. அந்த அற்புதங்கள் விட்டு விட்டு அல்ல, தொடர்ந்து ஒன்றாய் நடக்கிறதை பார்க்கிறோம். Number 1, முதலாவதாக, and look at your Bible, உங்களுடைய வேதாமத்தை பாருங்கள். curtain of the sanctuary was split into 2 from top to bottom. தேவ ஆலயத்தினுடைய திரைச்சீலையானது மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாய் கிழிந்தது. Number 2, இரண்டாவதாக, the earth quaked and the rocks were split. பூமி அதிர்ந்தது, கன்மலைகளும் பிளந்தது. And then one more verse, இன்னொரு 52, அதனுடைய 52ஆம் வசனம், tombs also were opened, many bodies of the saints had gone to the rest were raised. கல்லறைகளும் திறந்தது, நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரம் எழுந்திருந்தது. 3 miracles took place. 3 அற்புதங்கள் ஒன்றாய் நடக்கிறதை பார்க்கிறோம். Number 1, முதலாவது அற்புதம், the veil was opened. தேவ ஆலயத்தினுடைய திரைச்சீலையானது மேல் தொடங்கி கீழாய் கிழிக்கப்பட்டது. We may think that one in the book of 2 Corinthians chapter 13 verse 4. 2 கொரிந்தியர் புத்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 4ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன பிரகாரமாய் பார்க்க முடியும். 2 Corinthians chapter 13 verse 4. 2 கொரிந்தியர் புத்தகம் அதனுடைய 13ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 4ஆம் வசனம், அதனுடைய 4ஆம் வசனம் இப்படியே சொல்லுகிறது, He was crucified in weakness, அவர் பலவீனத்தால் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தோம், but he lives by God's power. தேவனுடைய வல்லமையினால் பிழைத்திருக்கிறார். Or in another words, இன்னொரு வார்த்தையிலே நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், and he was crucified in weakness, அவர் பலவீனத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருந்தோம், but the God's power exercised. தேவனுடைய வல்லமை அவருடைய வாழ்விலே அவரை Why உயிர்ப்பித்தது. Paul says that he was crucified in weakness? அவர் சிலுவையிலே பலவீனமாய் அறையப்பட்டார் என்று சொல்லி ஏன் அப்போஸ்தலன் பவுல் அதை குறித்து சொல்லுகிறார்? He's not talking about, he's talking about his human nature. He took a human nature like you and me, except sin. உங்களையும் என்னையும் மாதிரி மனித அவதாரம் எடுத்தார், பாவம் இல்லாத நபராய் இருந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். That is what he was hungry, he was tired in his human nature.
he died. That is what? In weakness he died. அவர் மனிதனாய் இருந்தார், அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று, அவர் நித்திரை அடைந்தார். அது நிமித்தமாய் பார்க்கிறோம் அவர் பலவீனப்பட்டவராய் He did மரித்தார். not show anything to them. That means that was necessary. The death was necessary on the cross of Calvary. சிலுவையிலே அறையப்பட வேண்டியதான மரணம் தேவையானது. அது நிமித்தமாய் கிறிஸ்து ஒன்றும் But he காண்பிக்கவில்லை. exercised the power of God. ஆனால் தேவனுடைய வல்லமையை அவர் What are செயல்படுத்தினார். the power of God? தேவனுடைய வல்லமை இதுவா இருந்தது. That is what those three miracles. அதுதான் அந்த மூன்று அற்புதங்களாக இருந்தது. Number one, முதலாவது the அற்புதம், veil was opened. தெய்வ ஆலயத்தினுடைய திரைச்சீலையானது கிழிக்கப்பட்டது. No time to explain. I wanted to just finish it in time. Listen, in the Old Testament we see tabernacle has three places: outer court, holy of holies, holy place and holy of holies. பழைய ஏற்பாடிலே தேவனுடைய கூடாரத்திலே மூன்று பிரிவுகள் இருந்தது. வெளித்தோட்டம் என்று சொல்லி பார்த்தோம், பரிசுத்த ஸ்தலம், மிகுந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். And in the book of Hebrews it says, எபிரேயர்கள் நிருபத்திலே நாம் விவரமாய் வாசிக்கிறோம். chapter 10 அதனுடைய 10ஆம் அதிகாரம் and verse 19 and 20. அதனுடைய 19 20 வசனங்களிலே, Hebrews chapter 10 எபிரேயர்கள் நிருபம் அதனுடைய 10ஆம் அதிகாரம் verse 19 and 20. அதனுடைய 19 20 வசனங்கள் வாசிக்க நாம் கேட்போம். And listen that very carefully. அதை கவனமாய் நீங்கள் கேளுங்கள். ஆகையால் சகோதரரே, நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு, நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்கிறதுக்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய தன்னுடைய மாம்சமானிய திரையின்படியாக புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினபடியால். ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. What a word is that it is written. எவ்வளவு அழகாய் அவை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And he says that one, this temple cloth, and which is very precious, and it is just stitched in such a way nobody could tear any time. தேவனுடைய ஆலயத்தினுடைய திரைச்சீலையானது நேர்த்தியா இருந்தது, யாராலும் பிரிக்கப்பட இயலாத அளவுக்கு நேர்த்தியானதா இருந்தது. Now it was not torn from the bottom to top. இப்பொழுது அந்த திரைச்சீலையானது கீழிருந்து மேலாய் கிழிக்கப்படவில்லை. It was open from the top to bottom. அவை மேலிருந்து கீழாய் கிழிக்கப்பட்டது. You know why? ஏன் என்று தெரியுமா? If it was there, they could have said somebody did it. கீழிருந்து கிழிக்கப்பட்டிருக்கும் என்றால் சொல்லி இருக்கலாம், யாரோ ஒருவர் கிழித்தார்கள். This is the divine power, and soon after the death of the Lord Jesus Christ, he opened a way, royal entrance for anybody can come. That shows no more temple needed, that shows no more priest needed, that shows no more altars needed anymore. அவருடைய மரணத்து நிமித்தமாய் திரைச்சீலை கிழிக்கப்பட்டது. யார் வேண்டுமானாலும் ராஜரிகமாய் உட்பிரவேசிக்க முடியும். தேவாலயம் தேவையில்லை, ஆசாரியன் தேவையில்லை, யார் வேண்டுமானாலும் உட்பிரவேசிக்க முடியும். No more mediator needed. இனிமேல் எந்த ஒரு இடைத்தரகரும் தேவையில்லை. He took that in his body. அதை அவர் தன்னுடைய சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். உங்களுக்காக அவர் நொறுக்கப்பட்டார், for me. எனக்காக அவர் So நொறுக்கப்பட்டார். that you may enter. Why should you go and stand there? Priest, will you offer a sacrifice for my family's sin? நீங்கள் ஏன் ஆசாரியனிடத்தில் போய் எங்களுடைய எனக்காய் குடும்பத்திற்காய் பலி செலுத்துங்க என்று சொல்லி நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. No more sacrifice needed. இனிமேல் எந்த ஒரு பலியும் உங்களுக்காய் All தேவைப்படவில்லை. the sacrifice in the Old Testament was pointing to the Lord Jesus Christ. He did on the cross of Calvary. I have finished everything. No more sacrifice for sin. No more anymore. பழைய ஏற்பாடிலே செலுத்தப்பட்டதான எல்லா பலிகளும் கிறிஸ்துவை மையம் கொண்டிருந்ததா இருந்தது. புதிய ஏற்பாடிலே நிறைவேற்றப்பட்டது. இனிமேல் பலி தேவையில்லை. Let me tell you very clearly. மிக தெளிவாய் நான் இதை சொல்லுகிறேன். As a believer, விசுவாசியாய் இருக்கிற you need நமக்கு not to go to any mediator anymore, and nobody have a special power to pray and take care of you. You have your power of prayer, can just do great things in your life. நீங்கள் விசேஷமாய் ஜெபிப்பதற்கு யாரையும் நீங்கள் நாடி தேடி செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்களே தேவனுடைய பாதபடியிலே சென்றடைவதற்கான ஸ்லாக்கியம் பெற்றவர்களாய் Bible says very clearly, this poor man cried and the Lord heard it. இந்த ஏழை என்னை நோக்கி கூப்பிட்டான், அவனை எல்லா இடுக்கங்களுக்கும் அவனை நீங்களாக்கி விடுவித்தான் என்று கர்த்தர் Hebrews சொல்கிறார். chapter 4 verse 16 says, எபிரேயர்கள் நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. read very clearly, மிக தெளிவாய் இவை சொல்லுகிறது. and it speaks very clearly. மிக தெளிவாய் இந்த வசனம் There is a way that you can go to him anytime. Read that one in Tamil, please. அந்த 16ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். வானங்களின் வழியாய் எபிரேயர்கள் நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம்.
ஆகலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபைகளை தேடும்படி தைரியமாய் கிருபாசனத்தோட. Did you see that word in Tamil? It is very clearly ஏற்ற சமயத்தில். And coming to the and verse 16 it says ஏற்ற சமயம், in time of need. ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் பெறவும். If somebody is sick, யாராவது வியாதியா இருந்தீங்கன்னா, you go to the hospital. நீங்க மருத்துவமனைக்கு போனீங்க அப்படின்னா, no doctor is here. Am I correct? No doctor. இங்க இப்போ மருத்துவர் இல்ல. Yesterday evening Sam was taking Jacob's sister. She fell down. He was taking, he went to how many hospitals? 3 or 4 hospitals. 3 or 4 no doctor. No doctor. No doctor. நேற்றுக்கு சாயங்காலம் ஜேக்கப்பனுடையதான ஒரு சகோதரி அவர்கள் கீழே விழுந்தார்கள். அவங்க மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லும் பொழுது சாயங்காலத்தில் எந்த மருத்துவமனையிலும் டாக்டர் இல்ல. That is what all the world. இதுதான் இன்றைக்குள்ள உலகம். You go with the people, they say that when I am sick, please pray for me. No time for me. நீங்க வியாதியா இருக்கீங்கன்னு யாரையா போய் பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க, இப்போ உங்களுக்கு ஜெபிப்பதற்கு நேரம் இல்லை. I am broken completely. Nobody is there. Just talk little time. No time for me. நான் முழுவதும் உடைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன், யாராவது என்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு நேரம் இல்லை. The world says all excuses every time when you are broken, troubled and everything in your life and no way is open. Here is the God says you can come in proper time and the time of need. You come to me, I will show my grace and mercy to you. உங்களுக்கு வழிவாசல் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது ஏற்ற சமயத்திலே நான் உங்களுக்கு சகாயம் செய்கிறேன் என்று தேவன் வாக்கு கொடுக்கிறார். Therefore let us approach the throne of grace. He opened the gate which is that one. Anybody, anytime, no recommendation. ஆகையால் அவருடைய கிருபாசனை நேரத்துக்கு செல்வதற்கு தைரியமாய் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் யார் வேண்டுமானாலும் செல்ல முடியும். You go to him when you are completely sick in the midnight, 12 o'clock, 1 o'clock, no doctors available, no transportation available. Go to that throne of grace. நீங்கள் நடு ராத்திரியிலே வியாதிப்பட்டு இருக்கும் பொழுது செல்வதற்கோ மருத்துவர்கள் இல்லாத சூழ்நிலை மத்தியிலும் வாகன வசதிகள் இல்லாத சூழ்நிலை மத்தியிலும் அந்த மருத்துவரை நீங்கள் அணுகும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு சகாயம் செய்கிறார். He made a new way for your salvation. He made a way that you can plead him anytime. Believers, that is an access for every believer. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் அவருடைய கிருபாசனத்துக்கு நேராய் செல்வதற்கான ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை தேவன் உங்களுக்காய் அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். There is anybody who is sitting here, இந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கிற யாராவது have never believed in the name of Jesus Christ, இதுவரைக்கும் இயேசுவை நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை என்றால் உங்களுடைய for பாவத்திற்காக forgiveness of your sin, உங்களுடைய பாவத்தினுடைய மன்னிப்பிற்காக you celebrate 1000 times Good Friday, you will not get the salvation. Come to Jesus Christ, believe in the name of Jesus Christ, your sins are washed away, paid it all completely. ஆயிரக்கணக்கான புனித வழியை நீங்கள் அனுசரித்தாலும் சரி, பாவத்திலிருந்து பரிகாரம் வேண்டுமா, இயேசுனுடைய அண்டைக்கு நேராய் நீங்கள் வர வேண்டும். No shortcut. வேற குறுக்கு வழி அதில் இல்லை. Number 2. இரண்டாவதாக The second miracle. இரண்டாவது அற்புதத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். What is the second miracle? இரண்டாவது அற்புதம் என்ன? Come back to Matthew chapter 27. மத்தேயு சுவிசேஷம் 27ஆம் அதிகாரம். And in verse 51. அதனுடைய 51ஆம் The second வசனத்திலே miracle it says. இரண்டாவது அற்புதம் அங்கு சொல்லப்படுகிறது. And the earth quaked and the rocks were split. பூமி அதிர்ந்து கல்மலைகள் பிளந்தது. Listen very carefully. மிக கவனமாய் கவனியுங்கள். The earth quaked, rocks were split. பூமி அதிர்ந்து கல்மலைகள் பிளந்தது. The nature itself was shaken by the death of the Son of God. தேவகுமாரனுடைய மரணத்தினாலே இயற்கை அதிர்ந்ததை குறித்து பார்க்கிறோம். The nature itself shook. இயற்கை அதிர்ந்தது. Listen very carefully. மிக கவனமாய் கவனியுங்கள். When God has given to Moses the law, the earthquake was there. மோசேயின் இடத்தில் தேவன் உடன்படிக்கை கொடுத்த போது, சட்டத்தை கொடுத்த பொழுது அங்கு பூமி அதிர்ந்தது. Here on the cross of Calvary, after he finished everything, there is an earthquake. Speaks about the law, what all the curse of the law was completely fulfilled on the cross of Calvary. No more sorrow. சிலுவையிலே இயேசு மரித்த பிறகு பூமி அதிர்ந்தது. அன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த ஒரு சட்டம் அதில் நிறைவேற்றப்பட்டது. நியாயப்பிரமாணம் இல்லை என்று சொன்னால் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது என்று சொல்லி அதை குறித்து நாம் law was there, but now the grace, and I have just fulfilled everything. My people should know. நியாயப்பிரமாணம் இருந்தது, அவை கொடுக்கப்பட்டதை நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றவே வந்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Let me tell you one thing very clearly. ஒரு காரியத்தை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். Men did not respond. Who responded? Rocks responded. கல்மலைகள்
பிரதிபலன் கொடுத்தது, பதில் அளித்தது. ஆனால் ஜனங்களா இருந்த நாம் பதில் அளிக்கவில்லை. He did not die for the rocks, he died for you and me. கல்களுக்காய் கண்மலைகளுக்காய் தேவன் மரிக்கவில்லை, உங்களுக்காய் எனக்காய் கிறிஸ்து மரித்தார். Believers, friends, let me tell you one thing very clearly. Years by listening God's word, and there are people heart is not melted at all like a rock, and they are sitting there. Even the rock melted, split, shaken, seeing the death on the cross. எத்தனையோ வருடங்கள் நாம் தேவனுடைய அன்பை கேட்டும் இன்றும் நம்முடைய இருதயம் கர்த்தருக்காய் உருகாமல் இருக்கக்கூடிய சூழலை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் கண்மலைகள் அன்றைக்கு உருகினதை குறித்து பார்க்கிறோம். That is why the Lord says, how long I'll suffer this nation. இந்த தேசத்திற்காக நான் எந்த அளவுக்கு பொறுமையா இருப்பேன் என்று How long I spoke to them through the prophets, through the evangelists, through the pastors, and meeting after meeting, even still their heart is hardened. தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய், வேத வார்த்தைகள் மூலமாய், போதகர்கள் மூலமாய் நான் பேசினேன், ஆனால் இன்னும் இருதயமோ கடினமாய் இருக்கிறது என்று I showed them many things. அநேக காரியங்கள் நான் உடைய வாழ்விலே காண்பித்திருக்கிறேன். ஆனால் இருதயமோ வெகு தூரமாய் இருக்கிறது. Nature melted. What about you? இயற்கை தேவனுடையதான செயலை கண்டு அதிர்ந்து போனது. உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? ஒரு நிமிடம் உங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்து சிந்தித்து பாருங்க. God wants that your heart to be melted and like that rock, so that you may have a closer walk with him. உங்களுடைய இருதயமானது உருக வேண்டும், தேவனோடு கூட கெட்டி நெருங்குகிற நடக்க இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் உங்களிடத்தில் As I told you last week, not simply the hearers of the word of God, let us be the doers of the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதை செயல்படுத்துகிறவர்களாய் இருங்கள் என்று சொல்லி போன வார்த்தையை நாம் கேட்டோம். Third one, மூன்றாவதாக, the first miracle, veil opened. முதலாவது திரட்சிலை பிரிக்கப்பட்டது. Number 2, இரண்டாவதாக, and the earthquake and rocks were split. பூமி அதிர்ந்தது, கண்மலைகள் பிளவுண்டது. Verse 52, அதனுடைய 52ஆம் the வசனம். next verse says, அதனுடைய அடுத்த வசனம் இப்படி the சொல்லுகிறது, tombs were opened, கல்லறைகள் திறக்கப்பட்டது, and many bodies of the saints, believers, அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரம் எழுப்பப்பட்டது. and only Matthew recorded that one. இந்த ஒரு சம்பவத்தை மத்தேயுனுடைய சுவிசேஷத்தில் மாத்திரமே All other சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. gospel did not say மற்ற anything. சுவிசேஷங்களே அவை பதிவேற்ற செய்யவில்லை. And some people say that where those risen people, he said that one after the Lord resurrection only and came out. ஒரு சிலர்கள் கேட்டார்கள், உயிர்த்தெழுந்தவர்கள் எங்கு சென்றார்கள் என்று சொல்லி. இயேசுவான உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அப்படி உயிர்த்தெழுதல் Because சம்பவித்தது. Christ is the first fruits. ஏனென்று சொன்னால் கிறிஸ்து தான் அதனுடைய முதல் பிரதிபலனாய் இருந்தார். That is not the main subject I wanted to make you அந்த ஒரு understand. மையமான சிந்தையை நான் இன்றைக்கு You know what it எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. proves about the resurrection? தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதலை நிரூபிக்கிற காரியம் The என்ன? resurrection shows, prove that one, he defeated death. தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதல் காண்பிக்கிறது, அவர் மரணத்தை ஜெயித்தார். That is what exactly, my dear friends, அதுதான் என்னுடைய நண்பர்களை சரியாய் Book of சம்பவித்திருக்கிறது. Corinthians says, கொரிந்தியர்கள் நிருபம் என்ன பிரகாரமாய் oh சொல்கிறது? sin, where, oh death, where is your sting? Where is மரணமே your sting? உன் கூரங்கே, பாதாளமே My உன் ஜெயம் Savior எங்கே? died on the cross of Calvary and he has defeated the death. Shows, believers, we have a hope and we will be with him forever and ever. என்னுடைய இரட்சகர் கல்வாரி சிலுவையிலே எனக்காய் மரித்திருக்கிறார். நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் பொழுது நித்தியமான நம்பிக்கையை தேவன் Or in அருளுகிறவராய் another இருக்கிறார். words, இன்னொரு வார்த்தையிலே no சொல்ல more வேண்டும் fear என்றால், of death. இன்னும் மரணத்தை குறித்து பயப்பட வேண்டிய A அவசியம் இல்லை. believer who die in Christ Jesus, he will be with the Lord forever. கிறிஸ்து and ever. இயேசுவுக்குள்ளாய் மரித்த ஒரு விசுவாசி அவரோடு கூட வாசம் Nobody பண்ணுகிறவர்களாய் can இருப்பார்கள். do such a miracle. யாராலும் அப்படிப்பட்ட சிறந்த ஒரு Only அற்புதத்தை Christ செய்ய can முடியாது. do. கிறிஸ்துவால் மாத்திரமே. Only Christ can do it. கிறிஸ்துவால் மாத்திரமே. What a savior. எவ்வளவு ஒரு சிறந்த இரட்சகரை What a கொண்டிருக்கிறோம். Savior who paid all the price for us. எவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு இரட்சகரை கிறிஸ்து நமக்காய் கிரயமாய் Let me read செலுத்தியிருக்கிறார். one more verse and close it. இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசித்து நான் முடிக்க And விரும்புகிறேன். that same chapter 27. இதே 27ஆம் அதிகாரம். And it is a wonderful thing that you and me need to understand. நீங்களும் புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு அழகான ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. And in verse 54 it says, அதனுடைய 54ஆம் வசனம் இப்படியே சொல்லுகிறது. படிச்சிடுங்க verse 54. அதனுடைய 54ஆம் வசனம். படிச்சிடுங்க. நூற்றுக்கு அதிபதியும் நூற்றுக்கு அதிபதி அவனோட கூட இயேசுவை காவல் காத்திருந்தவர்களும் அவரோடு கூட இயேசுவை காவல் காத்திருந்தவர்கள் பூமி அதிர்ச்சியையும் சம்பவித்த காரியங்களையும் காரியங்களையும் பார்த்து கொண்டு மிகவும் பயந்து மெய்யாகவே மெய்யாகவே இவன்
தேவனுடைய குமாரன். This man is really what God sent. மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரனாய் What a இருக்கிறார். power on the cross, my dear friend. கல்வாரி சிலுவையில் அவருடைய வல்லமை எவ்வளவு மேலானதாக இருந்தது. Centurion means he is the hundreds and the leader of hundreds. நூற்றுக்கு அதிபதி என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது 100 பேருக்கு தலைவனாய் இருக்கிற ஒரு நபர் சாட்சி He has கொடுக்கிறார். seen many died on the cross. அநேகர் சிலுவையிலே மரித்ததை நூற்றுக்கு அதிபதி பார்த்திருக்கிறார். Hours together they have to wait. எத்தனையோ மணி நேரங்கள் காத்திருக்கிறதான நேரங்கள் உருவாகி That இருந்தது. was the Romans punishment, those who have wanted to have and the death penalty, and they will hang him on the cross. மரணத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள் ரோமனுடைய அரசாங்கத்தினுடையதான தண்டனையின்படி அவர்கள் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும். Either nail or put a rope there, hang there till they die. ஆணியினாலே அடிக்கப்பட வேண்டும், இல்லை என்றால் கயிறினாலே கட்டப்பட வேண்டும், மரிக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் தொங்கவிடப்பட வேண்டும். Hours together it takes. எத்தனையோ மணி நேரங்கள் அவர்களுக்கு மரிப்பதற்கு And with எடுக்கும். all the pain, nothing is there. They're hanging. This centurion has seen hundreds and hundreds people dead. எத்தனையோ வேதனைகள் மத்தியிலும் இந்த நிறைவேற்றப்பட்டதான இந்த தண்டனையை நூற்றுக்கு அதிபதி எத்தனையோ தடவை You பார்த்திருக்கிறார். know what he says? ஆனால் இங்க என்ன சொல்லுகிறார்? Truly, உண்மையாகவே truly he is the Son of மெய்யாகவே God. அவர் He தெய்வகுமாரன், is the Son of God. இவர் தெய்வகுமாரன் என்று சொல்லி சாட்சி I don't know கொடுக்கிறார். exactly he believed or not. At least he has a realization. அவன் உண்மையிலே விசுவாசித்தான் என்று சொல்லி தெரியாது, ஆனால் புரிந்து கொண்ட தன்னுடைய வாழ்விலே The தெய்வகுமாரன் Lord has sent his only begotten Son so that you may believe and you may become his child. How many times you have rejected him? நீங்கள் விசுவாசிப்பதற்காய் தேவன் தம்முடைய குமாரனை தந்தருளினார். எத்தனை தடவை நாம் How many உதாசீனப்படுத்தியிருக்கிறோம். miracles God has shown you? எத்தனையோ தருணங்கள் தேவன் Still காண்பித்திருக்கிறார். you have not completely believed on him. இன்னும் நாம் அவரை பரிபூர்ணமாய் Still you விசுவாசிக்கவில்லை. say that when I made a mistake believing in the name of Jesus இன்னும் Christ, என்னுடைய வாழ்விலே நான் தவறு செய்த ஒரு நபராய் நான் இருக்கிறேன். I made a mistake believing on the Lord நான் Jesus. இயேசுவை இயேசுவினை விசுவாசித்ததனாலே விசுவாசித்ததனாலே தவறு செய்த ஒரு நபரை மாறிவிட்டேன் என்று சொல்லி many people எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம். says that one. அநேகர் இன்றைக்கு அதை சொல்லிக் So கொள்கிறார்கள். God the centurion, நூற்றுக்கு அதிபதியை பாருங்கள், truly you are. மெய்யாகவே நீங்க தேவனுடைய குமாரன். Things what is happening, circumstances in our life, how many of you realize that one? Truly my God is able to. நம்முடைய வாழ்விலே நடக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்த்து எத்தனை பேர் உணர்ந்திருக்கிறோம் உண்மையிலே மெய்யாகவே அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று. Finally that song which I sang there, I did not sing, and we sang together, and it says that one very clearly, and he died there. Nin sneham madhuryam adu avarnaniyam பாப மரணம் ஏற்றென்னில் புது ஜீவன் நல்குவான். ஆண்டவரே, உம்முடைய நேசமானது உண்மையிலே அது அளவிட இழையாது. பாபம் ஏற்று எனக்காய் நீர் மரித்தீர். வன் கிருபைக்காக அங்கே வாழ்த்துகிறேன். ஆண்டவரே, நீர் செய்த இந்த மேலான ஸ்லாக்கியத்திற்காய் நான் உம்மை We are துதிக்கிறேன். going to stand together and sing this song. நாம் சேர்ந்து ஒன்றாய் நின்று இந்த பாடலை It is in பாட போகிறோம். Malayalam. மலையாள மொழியில் இது All இருக்கிறது. those who are able to sing. யாரெல்லாம் பாட இயலுமோ Then we will pray together. Time is over. I am not asking others to pray. We are all praying together for the nation and the election which is going to come. அதற்கப்புறம் வர இருக்க போகிறதான தேர்தலுக்காய் நாம் ஜெபம் செய்ய போகிறோம். தெய்வம் நம்முடைய தேர்தலை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் Then I என்று will சொல்லி நாம் close ஜெபம் செய்யும். அதற்கப்புறம் நான் ஜெபித்து முடிக்கவே Let us sing விரும்புகிறேன். together and worship சேர்ந்து the Lord. பாடுவோம். Nin sneham madhuryam புது ஜீவன் நல்குவான், a new life, and his body has broken completely and make you somebody special in the presence of the Lord. தேவனுடைய பார்வையில் உங்களை வெளியேற பெற்றவர்களாய் மாற்றுவதற்காய் அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காய் தந்தருளினார். Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. നിൻ സ്നേഹമാധുര്യം അത് അവനീയം പാപമരണമേറ്റെന്നിൽ പുതു ജീവൻ നൽകിയോ നിൻ സ്നേഹമാധുര്യം അത് അവനീയം പാപമരണമേറ്റെന്നിൽ പുതു ജീവൻ നൽകിയോ വൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ വൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ 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 ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ വാഴ്ത്തുന്നേ വാഴ്ത്തുന്നേ
വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനേ. ആത്മശക്തി പകർന്നു അഭിഷേകം നൽകിയോൻ സുവിശേഷം ഘോഷിപ്പാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയോ. ആത്മശക്തി പകർന്നു അഭിഷേകം നൽകിയോൻ സുവിശേഷം ഘോഷിപ്പാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയോ. വൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. വൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനേ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനേ. എൻ ജീവൻ ശൂന്യമായി എൻ ജീവശൂന്യമായി മറുഭൂഷമാനമായി തന്ന രക്തത്താൽ എന്നെ ബലപ്രത്യമാക്കിയോ. എൻ ജീവശൂന്യമായി മറുഭൂഷമാനമായി തന്ന രക്തത്താൽ എന്നെ ബലം പ്രത്യമാക്കിയോ. വൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, വൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ, 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 ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനേ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനേ. എന്നിൽ ആനന്ദമേഹി നവചൈതന്യം നൽകി ആത്മജീവൻ ദായകൻ നിത്യജീവൻ നൽകിയോ. എന്നിൽ ആനന്ദമേഹി നവചൈതന്യം നൽകി ആത്മജീവൻ ദായകൻ നിത്യജീവൻ നൽകിയോ. കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. വൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനേ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനേ. വൻ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വാസനകളെ തുറന്ന ദേവനെ വാഴ്ത്തുന്നേ. ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനേ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനേ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്തരുടെ നാമത്തെ പുകഴ്ത്തി നമ്മുടെ നാടുക്കാകെ ജപം ചെയ്യുമാകെ ശബ്ദമാകെ എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ജപം പണിയോർക്ക് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ജപം പണലാം. വായികളെ വിസ്താരമാക്കി മാസ്ക് കൊഞ്ചം അഴിച്ചിട്ട് വായികളെ വിസ്താരമാക്കി നാം ജപം ചെയ്യുമാകെ കൊഞ്ചം കൂടി ശബ്ദമാകെ എല്ലാവരും പ്ലീസ് എവരി വൺ താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. താങ്ക് യു ലോർഡ്. പിതാവേ നന്ദിയോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. വൻ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നാഥനെ ഓർക്കുവാൻ നീ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇടയാക്കിയ നല്ല കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. വൻ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ മഹിമപ്പെടുത്തുകയാണ്. ജീവൻ നൽകിയതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. പുതുവഴിയെ ഉണ്ടാക്കി തന്നതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവേ.
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അർപ്പണം பண்ணுന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ കഠിനപ്പെടുത്താതെ വണ്ണം കർത്താവെ താഴ്മയോടുകൂടെ തകർക്കുന്നവരായി തീരുവാനിടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, we continuously pray. ഞങ്ങളുടെ നാടുകാകെ ജപം ചെയ്യരുത്, നടക്ക പോകുന്ന ഇലക്ഷനുകാകെ ജപം ചെയ്യരുത്. Lord, I pray that thou may do great things, Lord Jesus. Amazing thing that thou may do it, Lord Jesus. We wanted to see that one, the victory of the Lord in every state, Father. Let your name may be glorified, Lord. A fair election, Lord. A fair election, Lord Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, we thank you for this morning. பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த காலை நேரத்துக்கு உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank you, Lord, that we could gather together and glorify thy name. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒன்றாய் கூடி உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்த உமக்கு ஸ்தோத்திரம். புதிய பாதைகள் காண்பித்த உமக்கு Oh ஸ்தோத்திரம். Lord, thank you for showing no more mediator needed. You are our everything, everything, Lord. We thank எந்த ஒரு இடைத்தரகரும் வேண்டாம் என்று சொல்லி எங்களை காண்பித்ததுக்கு உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Lord, I pray that thou may bless everyone. ஒவ்வொருவரை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Anybody who is standing here, Lord Jesus, ஆண்டவர் இந்த இடத்துல நின்று கொண்டிருக்கிற have யாராவது not accepted Christ, they may speak and thou may speak to their heart. Lord. இதுவரைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பார்கள் என்றால் நீர் உடைய இருதயத்தோடு கூட பேசுங்க. That your name may be glorified. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். The rocks were split, Lord. There are people whose heart was not even broken, and because of their sin, and Lord, it may take place. Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய மரணத்தை குறித்து கண்மலைகள் பூமி அதிர்ந்தது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே, Yes, Lord Jesus. உம்முடைய மரணத்தினால எங்களுடைய இருதயங்கள் இதுவரைக்கும் ஆண்டவரே ஒருபோதும் அசைவுண்டாமல் இருக்கும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்விலே அசைவுண்டாக நீர் கிருபை Thank you, செய்யுங்க. Lord, for what a great friend you are. We praise you. ஆண்டவரே, நாங்கள் சிறந்த ஒரு நண்பரை கொண்டிருப்பதற்கு உமக்கு Thank ஸ்தோத்திரம். you, Lord, for your word. Let not your heart be troubled. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக என்று சொல்லுடைய வார்த்தைக்கு உமக்கு We ஸ்தோத்திரம். continuously pray this word may strengthen our life more. நாங்கள் spiritually, கேட்ட Lord. இந்த வார்த்தை இன்னும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை இன்னும் உற்சாகப்படுத்தட்டும். Let your name may be glorified. உம்முடைய நாமம் Pray மகிமைப்படுவதாக. for all those who are standing here. ஆண்டவர் இங்கு நின்று கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காய் ஜெபிக்கிறோம். Those who are not able to come, வர இயலாதவர்களுக்காய் நாங்கள் ஜெபம் Lord, செய்கிறோம். give them more grace. விசேஷித்த கிருபை நீர் அவர்களுக்கு கொடுத்தருங்க. Lord, we pray that thou may bless tomorrow's prayer in the morning here, Lord Jesus. ஆண்டவரே, நாளை காலையில் இங்கு நடைபெறுகிறதான ஜெபத்தை நீர் Let ஆசீர்வதிங்க. every congregation, those who have come, they may have come and spend time in the presence of the Lord. ஆண்டவரே, வருகிறதான ஒவ்வொரு ஜனத்தாரும் ஜெபத்திலே நேரத்தை Bless செலவழிக்கட்டும். the Sunday worship service. ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஆராதனை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து We தாங்க. pray for the sick people, those who are ஆண்டவரே, suffering, Lord Jesus. சுகவீனமாய் பலகீனமாய் இருக்கிறவர்களுக்காய் நாங்கள் வேண்டிக் Touch them கொள்கிறோம். and heal them, நீர் Lord. அவர்களை தொட்டு In our சுகப்படுத்துங்க. church there are many weak people are there, Lord. Give them strength from above. எங்களுடைய சபையிலே பலகீனமானவர்கள் உண்டு கர்த்தாவே, பரத்திலிருந்து நீர் பலனை Let கொடுங்க. your hand may be upon everyone. உம்முடைய கரம் ஒவ்வொரு மேல் தங்கி தாவரிக்கட்டும். We pray for the land and India and the election which is going on. Your name may be. எங்களுடைய தேசத்திற்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் சந்திக்க இருக்கிற எங்களுடைய தேர்தலுக்காய் நாங்கள் Thank you for ஜெபிக்கிறோம். listening my prayer. என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டதனால உமக்கு Send us with ஸ்தோத்திரம். thy peace and joy. உம்முடைய சமாதானத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் எங்களை அனுப்புங்க. In Jesus Christ's name we pray. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமாக. என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. அவர் உன் அக்கிரமங்களெல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களெல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வைது போலாகிறது. ஆமென். Amen. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, love of the Father, fellowship and holy communion of the Holy Spirit be with us both now and forever and ever. Amen. Amen. Once again, thank you very much. My folded hands for everyone. இவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.